بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 62 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی کا نام ہے چاکر چارہ قوالی، اور چاکر ابھی پھنسا ہوا ہے ایک بلح کے ساتھ۔ جو کل ہم لوگوں نے اسٹوری کیا ادھر ہی اس کا حصہ باقی ہے۔ ناظرین، چاکر نے بیر کے لکڑی کو کاٹ کے بہت اس کا پٹائی کیا، تو بعد میں جب بلح کو اور بھی زیادہ درد لگا تو چاکر نے بولا کہ اور بھی صبر کرو تو شاید تم کو پھر شاید میرا طرح اچھا اور خوبصورت نظارہ دکھائی دینے لگے گا۔ لیکن بلح کو کیا، اور وہ بھی زار و قطار رونے لگا، بولتا ہے کہ آج میرے کو ابھی نہیں مارو تو میں ابھی سب چیزوں کو آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بولا کہ کیا بتائے گا؟ بولا میں تم کو 3 انگوٹی دوں گا جو کہ وہی پہاڑ کے ایک سوراخ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور سامنے ہمارا باغ کے ساتھ، اور وہاں ایک بل کے اندر 2 شیر کے بچے ہیں، وہ بھی تم لے کے جاؤ، اور یہ تینوں انگوٹی کبھی بھی تم کو مصیبت کے ٹائم میں کام آئیں گے۔ مطلب اگر آپ کو مصیبت لگے گا تو اس میں زنگ لگ جائے گا، تم اس کو رگڑ دے گا تو اس کے رگڑنے سے یہ جو شیر کے بچے ہیں یہ چلانا شروع کر دیں گے، اور تمہارے گھر والے اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو وہ تمہارا ہیلپ اور مدد کے لیے فوراً تمہارے ساتھ ادھر آ جائیں گے۔ اور اس کو اگر تم 2 گھر میں رکھیں گے اور ایک اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، جدھر بھی جائے گا تو تم کو کوئی مصیبت ہوئے گا تو تمہارا ہیلپ اور مدد کے لیے تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، اس نے بولا کہ یہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے تمہارا مارنے کے بعد۔ تو پھر شیر بلح رونے پڑا، اور اس نے اور بھی ایک بار پھر اس کا پٹائی کیا۔ ایک بار پٹائی کرنے کے بعد اس نے بولا کہ اور میرے کو نہیں مارو، میرے ساتھ ایک اور اچھا چیز ہے، میں تم کو وہی دوں گا۔ اس نے بولا کہ کیا ہے؟ بولتا ہے وہ جو سایہ دار درخت ہے، وہی درخت کا اگر پتا کسی مریض ہوئے گا تو اس کو بوائل کر کے پلائے گا تو اس کا بخار وغیرہ اور مریض چلا جائے گا۔ اگر کسی کا آنکھ اندھے ہیں تو اس کے آنکھوں میں اس کو کاٹ کے مسلیں گے تو اس کے آنکھ کا روشنائی یعنی بینائی دوبارہ آ جائے گا۔ اگر کوئی دوسرا مصیبت اس کے اوپر ہے تو یہی پتے اس کے کام آئیں گے۔ تو چاکر نے بولا کہ کیا میں بیوقوف ہوں تم کو پھر کھول دوں کہ میرے کو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا تو یہ میرے ہاتھ میں خود آئے گا۔ تو ناظرین، چاکر نے تیسری بار اس کا بہت زور سے پٹائی کیا۔ تو پٹائی کرنے کے بعد آخر کار بلح تو مر گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ بھی ہوش ہو گیا، اور اس نے ایک گڈھا کھود کے وہی بیر کے نیچے اس کو دفن کیا اور آرام سے ادھر سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، وہ جب باغ سے نکل گیا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی ماؤں کا بکری تو ابھی ٹائم گزر گیا اور رات ہو گیا، مطلب وہ مغرب سے پہلے گھر میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ ابھی بوڑھی ماں تو زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ چاکر زیادہ دوڑنے لگا اور جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے بہت دیر کے بعد ناظرین، جب چاکر ادھر گھر میں پہنچا تو دونوں بوڑھی ماؤں نے دیکھا کہ آج بکری تو آ گئے ہیں لیکن چاکر کدھر ہے۔ وہ دونوں بہت فکر مند ہو گئے، سوچا کہ ابھی کیا کریں گے، رات ہو گیا، چاکر نہیں آیا، ہم لوگ تو اندھے ہیں، کدھر اس کو ڈھونڈیں گے۔ وہ لوگ روٹی بھی پکایا لیکن روٹی نہیں کھایا، رکھا کہ کب تک چاکر آ جائے گا تو چاکر کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے روٹی کھائیں گے۔ تو چنانچہ ناظرین، بوڑھی ماں دونوں انتظار کرتے کرتے آخر کار چاکر کا قدموں کا آہٹ آ گیا، تو وہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ابھی چاکر گھر میں پہنچ گیا۔ تو ناظرین، چاکر کے پہنچنے کے بعد وہ لوگ حیران ہو گیا کہ چاکر کو پوچھا کہ تم اتنا لیٹ کر کے ابھی کدھر سے آ رہے ہو؟ تو چاکر نے پورا قصہ سنایا کہ ہمارا ایک بلح کے ساتھ لڑائی ہو گیا اور ہم نے بلح کو شکست دیا اور آج مار دیا اور ہم ابھی آ گیا۔ تو ناظرین، وہ لوگوں نے ایک تو بات سن لیا لیکن آخر کار انہوں نے بات کو وشواس کیا، اور ابھی روٹی وغیرہ نکال کے سب تینوں ایک ہی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو چاکر جب صبح ہو گیا تو چاکر نے پورا قصہ دوبارہ سنایا کہ یہ پورا علاقہ ہم لوگ کا ہو گیا، ابھی ہم لوگ اس کے مالک ہیں، ہم لوگ کا بکری جدھر بھی چاہیں گے تو جائیں گے اور گھومیں گے، کوئی اس کا علاقے کا کوئی اور بھی دوسرا مالک نہیں ہے۔ تو اس نے تو پورا چیزوں کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ آخر کار ناظرین، چاکر کو یاد آیا کہ اس نے درخت کا پتا کاٹا، تو اس نے پتوں کو نکالا، بولا کہ چلو بوڑھی ماں تم لوگ آ جائیں، یہ بھی دوائی میں تم لوگوں کے لیے لایا۔ تو ناظرین، چاکر نے وہی لکڑی کے درخت کے پتوں کو نکال کے دونوں بوڑھی ماؤں کے جب آنکھوں میں مسل دیا تو فوراً دونوں بوڑھی ماؤں کا آنکھ کھل گئے، اور ایک دم وہ لوگ کا جو گھر تھا، جھونپڑی تھا، تو لائٹ کا نمونہ
कोई बिजली का जैसा झटका आया और वो दोनों ही एक ही झटके के साथ छोटा दो बेटी यानी दो कवारी लड़की बन गए। तो चाकर भी उधर से उछल पड़ा और हैरान हो गया कि ये अभी तो दो बूढ़ी माँ थे, अचानक वो लोग क्यों ऐसा जवान हो गए और दो कवारी लड़की कैसा बन गए। तो चाकर एक साइड से बैठा और दोनों का नज़ारा करता रहा और वो दोनों इधर उधर घूमने लगा, हंसने और खेलने लगा और बात करने लगा कि और शुक्रिया अदा करने लगा कि अच्छा हो गया कि हम लोग का बीनाई आया और हम लोग का जवानी दोबारा आया। तो नाज़रीन, थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों कवारी लड़कियों ने चाकर के साथ कहानी सुनाया कि हम लोगों को भी यही बलह ने कैद करके रखा है, अपने तुलसुम में हम लोग को बंद किया, लिहाजा हम लोग छोटे थे लेकिन हम लोग को यही तुलसुम लगा कि हम लोग के आंखों को भी बंद किया ताकि हम लोग किधर भी नहीं जाएं। और ये जो बाग था उसका था, तो उन्होंने हम लोगों को भी तीनों साइड इसीलिए बकरी चराने के लिए बोला था और एक साइड मना किया था। उसने बोला कि ये साइड तो मेरा हो जाएगा और इधर भी तुम लोग कभी भी बकरियों को नहीं लेके आएँ। तो नाज़रीन, चाकर ने जब पहली अपनी ज़िंदगी में ऐसा बिजली का खूबसूरत नमूना दो करवारी लड़कियों को देखा तो उसका ठिकाना होश से उल्टा हो गया और उसका न जाने दिमाग ने क्या सोच दिया। और आखिरकार चाकर ने फैसला किया कि बोला कि आप लोग का कोई तो फैमिली वगैरह इधर नहीं है, लिहाजा मैं क्या करूं कि मैं तुम्हारे दोनों के लिए अभी रिश्ता के लिए कुछ किसी से कोई रिश्ता तो मांग सकता हूं। तो दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से बोला कि हाँ, अगर तुम लोग हमारा शादी करने के लिए राज़ी है तो हम भी राज़ी हैं। तो नाज़रीन, चाकर ने साइड में गया और वहाँ से एक मुतवा को लाया और दोनों के साथ एक ही बार में उधर से निकाह पड़ा और दोनों के साथ शादी हो गया और चाकर उधर ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके गुजारने लगा। बहुत दिनों के गुजरने के बाद नाज़रीन, एक दिन चाकर को याद आया कि उसके माँ बाप तो किधर हैं। तो चाकर ने सोचा कि चलो अभी अच्छी ज़िंदगी के साथ कुछ माँ बापों का हालत पूछें और उसका हालत मालूम करें तो क्या अच्छा हो जाएगा। तो चुनांचे नाज़रीन, चाकर ने किया कि दोनों कवारी अपने बीवियों को बोला कि आज मैं क्या करूँगा कि मैं आज अपने माँ बाप को देखने के लिए फ़ौरन अपने इलाके जाने का इरादा रखता हूँ। तो लिहाजा तो नाज़रीन, चाकर ने क्या किया कि चाकर ने वही संदूक निकाला। तो संदूक के साथ उन्होंने तीनों अंगूठों को निकाल के एक अंगूठी एक बीवी को और दूसरा को दूसरी और तीसरे को अपने हाथ में डाला और इधर से वो लोगों को बोला कि मैं आज इधर से सफ़र के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा इस अंगूठियों को पहनने का मकसद यही है कि अगर इस अंगूठियों को जंग लग गया तो समझ लें कि मैं कोई मुसीबत वगैरह में गिरफ़्तार हूँ और मेरा मदद और हेल्प के लिए यही दो जो शेर के बच्चे हैं ये भी चिल्लाना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे। तो समझ लीजिए कि ये हमारे हेल्प के लिए भागना चाहते हैं और आप लोग क्या करें कि फ़ौरन दोनों बच्चों को छोड़ दें। और अगर यानी आप लोग को कुछ मुसीबत और मुश्किल हो गया तो मेरे को मालूम करने के लिए तुम लोग अपने जो ये अंगूठी के होता है, अंगूठी के नगीने को ऐसा ज़मीन में रगड़ दें तो हमारा जो हाथ का अंगूठी है तो हमारा हाथ का अंगूठी उधर से उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा और मेरे को भी मालूम पड़ेगा कि तुम लोग मुसीबत और मुश्किल में हैं। लिहाजा ये हम लोग का जो कोड है तो ज़रूर आप लोग इस कोड को याद रखें। नाज़रीन, इस बातों के करने के बाद और चाकर ने बोला कि अगर अंगूठियों के जंग लगने के बिना वजह से कभी भी अगर शेर के बच्चों ने कोई गिड़गिड़ाना और चिल्लाना शुरू किया तो भी समझ लें कि मैं कोई मुसीबत और वगैरह में या मुश्किल वगैरह में फंसा हुआ हूँ, लिहाजा तुम लोग उसको भी छोड़ दें, दोनों को छोड़ दें क्योंकि वो हमारा मदद और हेल्प के लिए ताकि आ जाएं। तो नाज़रीन, इस बातों के करने के बाद तो चाकर ने अपने दोनों बीवियों को इजाज़त किया और वहाँ से जो मज़रा के अंदर यानी वो जो बलह के बाग थे, बाग के अंदर चाकर ने वहाँ दो बड़े घोड़े भी लाए थे और अच्छे खासे और खूबसूरत नस्ल के घोड़े थे और परबेह और तवान थे। तो चुनांचे चाकर ने दोनों में से एक अच्छे को चॉइस किया और उसके ऊपर ज़हन रख दिया और उसके ऊपर उड़ गया और अपना तोशदानी वगैरह को लेके अपने सफ़र को शुरू किया और घर वालों को खुदा हाफिज़ किया। नाज़रीन, कल देखते हैं कि चाकर अपने सफ़र से अपने माँ बाप के साथ पहुंचने के बाद
वहाँ कितना मुसीबत और मुश्किल में दो चार हो जाएगा। उम्मीद है कि आज भी आप लोगों ने इस कहानी को इधर तक सुना और कल इंतज़ार करते रहेंगे। देखते हैं कि कल चाकर का जो ये सफ़र होएगा वो कैसा रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग इंतज़ार करते रहेंगे। नाज़िक के सह का राइटर है अली जुम्मा जामरानी और इसको रिसर्च करने वाला है नसीर आकिल रैन। कल तक हम लोग को दें इजाज़त। बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। ज़िंदगी रहेगी तो किस्से कहानियाँ जुड़ेंगे। किस्से कहानी कुछ ऐसे होते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे मॉरल होते हैं जो कि ज़िंदगी में काम आते हैं। हम लोग को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। गुड बाय।